1 2 3 4 1 2 3 4 1 السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال میهن. یکی از رقابت‌های جالب و دیدنی در دور نهم لیگ عالی مملکت این دیدار دسته‌های وخش و حاصلات میباشد. دو دسته از ولایت ختلان در شهر بختر در ورزشگاه وخش آرینا در میدان رقابت میگردند، یا خود این رو میدان پختکار میگویند و البته ورزشگاه مرکزی شهر بختر. و در اینجا دو دسته نامدار
дастаи вахш ва ҳамчунин ҳосилот ба майдони набард ворид мегарданд то як бозии ҷолиб дидани тамошобобро ба ҳамаи мо шумо пешниҳод менамоянд. ҳам дастаи вахш ва ҳам ҳосилот бо тайёри ҷиддӣ ҳозир шуданд ба ин рақобат. Мухлисон дар вахш арена хеле зиёд ҳастанд, чун фосила албатта байни бохтар ва фархор ҳам он қадар бузург нест. мухлисони дастаи ҳосилот ҳам албатта дар вахш арена қарор доранду бозиро онҳо аз наздик мутаваҷҷеҳ ҳастанд. бахш бар муқобили ҳосилот дӯстон арҷманд даври нӯҳуми лигаи олии мамлакат ва ин рақобате аст ки барои ҳар ду даста хеле муҳим ва аз нигоҳи ҷадвали мусобиқа аҳамияти бузург дошта ба ҳисоб меравад. бояд ишора карда шавад ки дар ҷадвали мусобиқа ҳоло дастаҳо ба ҳамдигар хеле наздик қарор доранд ва дар ин бора боз маълумот бештар хоҳем дод дар рафти бозӣ. яъне дастаҳои вахш ва ҳосилот ду дастае ҳастанд ки алахусус дар даврҳои охир бозам тавонистанд бозиҳои ҷолибро нишон медиҳад ва умуман ҳатто дар он бозиҳое ки ба шикаст ҳам рӯбарӯ шуда бошанд ин дастаҳо, дар онҳо ҳам ин ду тим тавонистанд бозии хубро ба ҳамагон пешниҳод бинамоянд. алахусус бо зарбҳои қавӣ ва ҳатто агар даври гузаштаро ба хотире орем, пеш аз он ҳам бозгарони ҳосилот ҳам бозгарони вахш чӣ гуна голҳои зеборо ба давр расонанд. ва имрӯз ин ду дастае ки дар айди худ бозгарони хуб дорад ба рӯбарӯи ҳам меоянд дар даври нӯҳум. ба мо бошад нишон дода мешавад ҳайати асосии дастаи вахш Зариф Усмонов самураббии ин тим аст ва тавре мушоҳида мекунем онҳое ки дар ҳайати асосӣ ҳастанд ва футболбозоне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд ба мо инҷо пешниҳод гардиданд ки метавонанд дар рафти рақобати имрӯза ин футболбозон боз рақобати беҳтарро нишон медиҳанд ду ба мо шумо як бозиро нишон медиҳанд ки баъдан аз он ҳаловат барем. ҳайати дастаи ҳосилот бинандагони азиз, инҷо ҳам бозгарони беҳтарини ин тим дар ҳайати асосӣ ҳастанд. нишон медиҳанд ба мо шумо ки 3-5-2 дастаи мазкур бозӣ мекунад, яъне 5-3-2 3-5-2 вобаста ба он ки туп дар ихтиёри футболбозони тим аст ё дар дасти рақиб. ва ин даста бо чунин усул метавонад буз муваффақ шавад ду бозии бисёрам хубро ба роҳ монад. биёед акнун шуморо бо ҳайати асосии даста мо шинос кунем ва оғоз мекунем аз дастаи албатта ки вахш, чун мизбон дар рақобати имрӯза аз футболбозони дастаи вахш ба ҳисоб мераванд. онҳо
дар майдони хонагии худ мехоҳанд бозӣ хеле хуб ва диданиро ба маърази тамошо гузоранду ҳайати дастаи мазкурро акнун ман ба шумо шинос хоҳам кард. хуб, дарвозабон таҳти рақами 16 Димитро Фастов бозӣ мекунад. бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд. садоштак дубор баланд мешавад. бозӣ оғоз шуд. бозигарони вахш аз маркази майдон бозиро шурӯъ карданд. хуб, рақами 73 Алишер Баротов таҳти рақами 19 Атам Назаров бозӣ мекунад. рақами 13 ин Сергей Явоский аст ва бетаваҷҷӯҳ кунем бо айну ҷум ки хеле хобнок ба назар расид. Микита Татарков таҳти рақами 9 аллакай футболбозони хати нимниҳояро ба шумо гуфта истодам. рақами 10 Бенҷамин Ампонса, рақами 7 Сунатулло Исмоилов, рақами 23 Муҳаммадҷон Масков, таҳти рақами 81 Тоирҷон Тағоизода бозӣ мекунад. рақами 3 Нуриддин Ҳамроқулов ва таҳти рақами 97 Сергей Цканян дар майдон намоӣ мекунад. ва тавре гуфтем дар дастаи мазкур Зариф Усмонов ба ҳайси сармураббии кору фаъолият мекунад. метавонем акнун мо мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҳайати дастаи ҳосилот ки ин тим чунин ҳайатро барои бозии имрӯза мондааст. Далер Азизов таҳти рақами 1 дарвозабон. футболбозони хати дифоъ Жан Гатье Нди рақами 3, рақами 45 Усуман Касим, рақами 4 Рудольф Патрик Денҷер, рақами 24 Бортей Ник Дияши, таҳти рақами 6 Ҷулиос Анани бозӣ мекунад. рақами 8 Фаридун Шарипов, 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 10 Ҷозеф Акомади, рақами 77 Шӯрат Элмуродов ва рақами 80 Салоҳиддин Иргашев ҳастанд. ин футболбозоне ки ҳоло дар майдон ҳунарамоӣ мекунанд, яъне бозигарони ҳайати асосии дастаи ҳосилот. ва Ҷалолиддин Маҷидов дар дастаи мазкур ба ҳайси сармураббии кору фаъолият мекунад ва боз чанд нафари дигар ба ӯ кӯмак мерасонанд. метавонем ба студи дуварони рақобати имрӯзам таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. баъд аз ин ҳуҷум албатта имконият аст. Салоҳиддин Эргашев бо пои чап зарба мезанад. ин ҳолат бо зарба якуни ҷанбаст мешавад. бозигарони вахш албатта медонанд ки Салоҳиддин Эргашев зарбои бисёр қавӣ дорад ки дар рақобатҳои қаблӣ Гоша ин чизро исбот кард бо зарбои қавии худ, бо голҳои зебои худ. ҳамагонро то амрӯза якон метавон гуфт дар ҳайрат мувард ки бо пои рост, бо пои чап зарбо аз масофаҳои дур ва яке аз футболбозони дурахшонтарин дар марҳилаи аввали чемпионат маъаз Салоҳиддин Эргашев аст. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият бартараф мешавад. хуб, доварони бозии имрӯза бинандагони азиз инҳо ҳастанд. дар даври нуҳум пештар аллакай маълум шуда буд ки кадом доварон дар кадом бозиҳо кор хоҳанд кард ва дар бозии дастаи вахш ва ҳосилот довар Хуршед Дадобоев ба ҳайси довар асосӣ кор мекунад. ба ӯ дар як канор Назимҷон Мансуров ва дар канори дигар Ашуф Мунирхон кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Рустам Нурматов аст. вар дар ин рақобат албатта ки кор мекунад. дар ҳуҷраи вар дар автомобили вар Гулмуроди Саъдулло, хуб Дилшода Раҳмонова ва Парвизи Яқубҷон ҳастанд. нозири доварон Ҳайбулло Нарзуллоев ва комиссари бозӣ Суҳроб Ҳамидов мебошад. шораи шумо Гулрӯз Худоназарзода. дубравои дар маркази майдон ва ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи ҳосилот. ин бисёр вазъияти хавфнокро метавонад ба вуҷуд орад. Салоҳиддин Эргашев дар канор тӯбро мегирад ва ҳамларо идома медиҳад. наздик ба ҷаримагоҳ аст. як нафарро фире медиҳад, аз по меафтад. инҷо қоидия бозигарон мешуда буд. худи Салоҳиддин Эргашев аз ӯҳдаи нигоҳ доштани вазн ё мувозинат набаромад. балансро гум кард дар ҳамин ҳолат, чунки ҳаракати хеле зуд анҷом буд. дар ин фурсат тавре мушоҳида мекунем ва биёд бинем як ба тарафи рост ва дарҳол ба тарафи чап ҳаракат мекунад. ӯ баъд аз як расиши кӯчаке ки ҳамчунин бозигари дастаи вахш ҳам ба ӯ дошт, ин бозигар натавонист балансро нигоҳ дораду аз по афтид. пас ба канор
аз оғози мавсим дар дастаи осилот Шамсиддин Қосимов мураббии ҷавони тоҷик кор ва фаъолият кард, кори бисёрам хуберо албатта инҷо анҷом дод, вале баъдан онҷо зиёданд гапу хабару сару садоҳо ки барои чӣ Шамсиддин Қосимов рафт ва ин мавзӯи мо албатта нест. Барои чӣ рафт? Барои ин метавонад мавзӯъҳои ва барномаи алоҳида бошанд. вале воқеияти кор ҳамин аст ки аз вазифа рафт Шамсиддин Қосимов. ҳоло албатта дар дастаи мазкур Ҷалолиддин Маҷидов ки ӯ ҳамчун ёрдамчии Шамсиддин Қосимов буд, дастаро роҳбарӣ мекунад ва зери роҳбариам гӯем даста бузӣ баъд нишон надода истодааст, яъне ҳанӯзам ҳамон шакл ва қулаби бузӣ мондааст. Салоҳиддин Эргашев Ҷулио Санане баъдан пас ба канор ба Шаҳром Сулаймонов буд. ин боз як вазъияти дигаре буд ки бебарор ва бенатиҷа ҷамъбаст гардид. дар маркази майдон муборизаи бисёрам хуб барои гирифтани тӯб буд ки дар ниҳоят тӯб ба наздикии ҷаримаҳои дастаи осилот омад. ҳуҷуми навбатӣ бозгарони дастаи вахш партоп ба дохили ҷарима гуфт ва бинед ки ин ҳуҷум чӣ гуна хавфнок шуд ҳангоме ки Никита Татарков тӯбро аз канор ба дохили ҷарима гуфт партофт ва онҷо футболбозони дигаре буданд ки метавонистанд бо сар зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро кунанд. партоп ба хати ҳуҷум. метавон ин вазъиятро дурусттар истифода намуд. дар ҳамла қарор доранд бозгарони дастаи вахш ва Санатолло Исмоилов аз по афтид, вале суол ҳамин аст ки қоидаи бозӣ бар зидди вайрон шуд ё на. маълум мешавад ки худи ӯ қоидаи бозиро вайрон кардааст бар муқобили Жан Гатьен. довар ҳам маҳз ба ҳамин чиз ишора кард. ирсол ба хати ҳамла.
дар оғози рақобат каме фаъолтар ма аз бозгарони дастаи ҳусилот буданд, ба ҳуҷумҳо мегузаштанд ва мо бисёртар ма аз дарвозаи дастаи вахшро медидем. вале айни замон ҳолати дигар аст. оҳиста оҳиста мебинем ки дастаи вахш ба ҳуҷумҳои бештар ва хавфноктар мегузарад. инҷо пас нодуруст ва нодақиқ расонида шуд. бар сурат Тадарков дар канал мубориза мебарад барои баргардондани тӯб ба назорати дастаи вахш. инҷо ишора мешавад ки Микита Тадарков ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ дод. ба ҷадвали мусобиқа дӯстон арзманд мутаваҷҷеҳ мегардем ва дар он ҷо мо тавре мушоҳида мекунем. ҳоло дастаи мизбон, яъне дастаи вахш баъд аз баргузор кардани 8 рақобат дар ҳисоби худ 11 имтиёз дорад. яъне дар 8 бозӣ ин даста тавонист 3 бор пирӯзӣ ба даст орад, 2 бозӣ мусовӣ анҷом ёфтанд ва дар 3 бозии дигар дастаи вахш бохт ва бо 11 имтиёз дастаи мазкур ҳоло дар зинаи шашум мавқеъ дорад. дастаи ҳусилот бошад болотар аст дар ҷадвал. ин тим баъд аз 8 бозӣ дар ҳисобаш 14 хол дорад, яъне 3 хол бештар аз дастаи рақиби имрӯзаи худ, аз дастаи вахш. ин маъноро дорад ки ҳама чиз метавонад тағйир ёбад баъд аз ин давр. агар вахш барои мисол пирӯзӣ ба даст орад, боз мавқеъи дастаҳо ҳатман ки иваз хоҳад шуд. ва дар 8 бозӣ дастаи мазкур то ҳамин дам 4 ғалаба дорад. 2 бозиро мусовӣ ҷамъбаст кардааст ва дар 2 бозӣ бохт. фарақияти голҳо ҳам хуб аст, 10 бар 5, яъне 10 гол задааст ва танҳо 5 голро аз тӯри дарвозаи худ гирифтааст. яке аз он дастаҳое мебошад ки дар задани гол муваффақ аст, яъне ба мисли клуб маркази варзиши артиш, истиқлол, регар, хуб боз хуҷанд, вале хуҷанд аллакай ин давр ҳам бозӣ кард. боз равшан ки ҳам 11 гол задааст ва ҳам 11 гол сар додааст. исхат ҳам 11 гол задааст ва аз ҳама дастаи аҷиб аз ин ҳисоб Сардор Турсузода аст ки 11 гол задааст ба тӯри дарвозаи рақибон, вале 15 голро аз тӯри дарвозаи худ гирифтааст. пас ба хати ҳамла Сунатулло Исмоилов, Исолиё Бақиб, партоп ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва инҷо дарвозабон ба тӯб мерасад, вале ҳамла идома хоҳад кард. Сканян партобиё хеле баланду нодақиқ аст. зарба иҷро мешавад. ба прессинг мераванд бозгарони дастаи ҳусилот ва дар маркази майдон бинед ки муваффақ мешаванд ба он ки тӯбро ба муддати муайяни вақте ба худ баргардонданд. Дмитров Фастов. توپ در نظارت بازیکنان دسته وخش است ولی ژانگاتن اون را به نظارت ҳусилот برمیگرداند و حالا حمله نوبتی این دسته آمده. پاسیو باقی شهرت المرادov.
Салоиддин Эргашев. Пас ба рақиб. Усман Касим. Нодақиқ. агар имрӯз дастаи вахш натавонад пирӯзӣ ба даст орад, метавонад дар ҷадвал боз ҳам пасттар равад, чун дагони асосии ин тим барои мисол Исхат, Бартчи Ҳисор дар ин давр то ҳанӯз бозиашонро нагузаронданд. Барои мисол агар Исхат пирӯз шавад, дар ҷадвал аз ин тим мегузарад. Партоп ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон бояд тӯбро гирад. аз ин лиҳоз барои дастаи вахш ҳатман лозим аст то дар ин дидор танҳо ва танҳо баъри ғалаба талош меварзанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум. Партоп ба канор. Акомади мехост инҷо тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ба Рудольф Патрик расонад, вале ин ҳолат бенатиҷа ҷанбаст шуд. Пас ба канори рост. Татарков. мубориза дар маркази майдон ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд бар зидди Ампонса Бенҷамин. Аҳтам Назаров. Партоби ба хатти ҳуҷум. агар мавқеи дастаи ҳосилотро бигирем, дӯстон арҷманд, ки гуфтем 14 хол ҳоло дар ҳисоби худ дорад, ин даста то дар сурати бохтам дар ҷадвал он қадар паст шояд равад, вале он қадар паст намеравад. аз ин даста метавонад маҳз дастаи вахш пеш гузарад, агар пирӯзии худро дар ин дидор ба даст орад бар дастаи ҳосилот. яъне ин чиз шуданаш аз эҳтимол дур нест ва дар маҷмӯъ албатта дигар даstaҳо наметавонанд, чунки Хуҷанд ки таъқибкунандаи асосии ин даста аст, аллакай бозӣ кард ва пирӯзии худро ҳам ба даст овард, аммо танҳо 12 хол дорад. ҳосилот бо 14 хол мавқеи худро дар зинаи чаҳорум нигоҳ доштааст. худи ин тим барои зинаи сеюм имконияти мубориза бурданро дорад. агар пирӯз шавад метавонад. Сергей Циканян, дӯстон арҷманд, ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. Циканян зарба ва имконияти гол задан аст. Зарба ва гол не ҳисоб намешавад. офсайд. Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. аз ин лиҳоз голи задаи футболбози мазкур ҳисоб карда намешавад. дақиқаи 8 рақобат, фурсати Саъд Андар Саъди голзанӣ барои футболбозони дастаи вахш пайдо шуд. биёед мутаваҷҷеҳ бигардем. хуб, дар ин ҷо офсайд чунон менамояд ки набуд. баъдан ҳаракати Циканян дар куҷо офсайд? кани офсайд. хуб, Циканян тӯбро мегирад, ҳаракати худро ба дохили ҷаримагоҳ идома медиҳад. Далер Азизов мавқеи худро мегирад, ин футболбоз зарба мезанад, то ба назди бозигаре мебиёяд, яъне Нуриддин Ҳамроқулов ки дар ҳолати дуруст қарор дошт. ӯ дар офсайд набуд. ӯ дар ҳолати нобозӣ қарор надошт. довар метавонад аз он нафароне ки қарор доранд дар автомобилвар аз суҳбат бо онҳо истифода бинамояд, аз Гулмуҳаммади Саъдулло ки он ҷо нафари асосӣ аст. дар Нуриддин Ҳамроқулов дар офсайд набуд. ба ин футболбоз метавонад то назарам наандозем, аммо дар лаҳзаи аввал ҳангоме ки пас ба Сергей Циканян расонида шуд, гап сари ҳамон ҳолат меравад. агар он ҷо офсайд набошад, дар лаҳзаи дигар офсайд нест. ва Нуриддин Ҳамроқулов метавонад муаллифи голи якуми дастаи вахш дар бозии мазкур шавад. خورشید دادابویف باید اکنون قرار خود را برآورد. باید مشاهده کنیم. به نظر من آفساید نیست. دوستان عزیز، همین نواری که ما مشاهده میکنیم در اینجا میبینیم که حالت نابازی نیست. یعنی از همین زاویه ما اگر بها بدیم و باور کنیم به همین زاویه که با اون نظر انداختیم، آفساید نبود.
حالت ایدئالی و کادر ایدئالی برای این حالت البته اگر گویم دستگاه نواربرداری در یک خط با این بازیگران قرار داشته باشد. باز به کدام حالت میتوان در اینجا متوجه گردید؟ توپ به دست نوردین امرخلوف نرسیده بود هنگامی که او ضربه زد. این حالت هم نیست، حالت دیگر هم نیست. گل است. بله دوستان ارجمند، گل حساب کرده می شود و دسته وقت به پیش می براید. نوردین امرخلوف مؤلف این گل است. افساید نیست اونجا، در یگان حالت افساید نبود، نه در لحظه اول نه در لحظه دوم، یعنی نه سرگئی تسکانیان در حالت نوازی قرار داشت و نه نوردین امرخلوف، یگانه از آنها در افساید نبودند. بار دیگر با این نبر متوجه میشیم. ببینید بله دفاعگران نزدیکتر به دروازه خود قرار دارند. بعدا سرگئی تسکانیان حرکتی او اینجا ضربه میزند. نوردین امرخلوف در حالت درست قرار دارد، توپ به دستش نمیرسد، توپ به زانویش میرسد. بعدا نوردین امرخلوف توپ را وارد دروازه میگرداند. حساب رقابت کشاده میشود بینندگان ارجمند در بازی دسته های وحش و حاصلات 1-0. اینجا پاس گلبخشا به نام تسکانیان نوشته نمی شود. پاس گلبخشا را ستون دروازه دسته حاصلات داد. شهرت مرادوف پاس یا به خط هجوم. ارسال به خط حمله. آنجا مبارزه ادامه دارد. صلاح الدین ارگاشف مبارزه بر توپ را برگردان، پاس داد برای دسته حاصلات. این چیزی نو نیست که اول به دروازه خود گل سر دهد و بعدا برگردد برای رقابت، ولی این زمان میتوانند بازیگران دسته وحش گل دوم را بزنند. صنعت الله اسماعیلوف با توپ پرتابی و اینجا حتی خود فوتبالبازان دسته حاصلات میتوانستند با یک حالت بسیار خوفناک دروازه خود را بیارند، اما اینجا افساید بود. در این حالت چنان به نظر میرسد که 100% صنعت الله اسماعیلوف در حالت نابازی قرار داشت هنگامی که پاس به طرف رسانیده شد. حمله نوبتی دسته حاصلات اکنون بازی کشاده می شود. یک گلی که وقت زد مجبور میکند دسته حاصلات را تا به هجوم‌های خفناک گذارد و این میتواند بر رفت بازی تأثیری نیک رساند. یعنی ما و شما شاهد یک بازی خیلی جالب بود دیدن این دسته وحش و حاصلات شویم. پاس به کنار صلاح الدین ارگاشف، یکی از گل‌های خیلی زیبا را صلاح الدین ارگاشف به طور دروازه دسته سابق خود، یعنی به طور دروازه استقلال زد. دسته ها در نویه فرخور بازی را برگزار کردند و اونجا حساب 1-0 به نفع دسته استقلال بود. تو دقیقه اخیر صلاح الدین ارگاشف اونجا از هیئت ذخیروی به میدان آمد و با پای چپ گلی خیلی زیبایی را به ثمر رساند بیرون از جریمه‌گاه به گوشه بالای دروازه که آزوده برطرف کردن آن دروازه‌بان دسته استقلال نبرآمد. حمله نوبتی بخش در هجوم قرار دارد. امپونسا مبارزه بنجامین امپونسا بود و وضعیت مذکور به نتیجه به انجام میرسد. در زینه اول جدول مسابقه لیگ عالی مملکت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار دارد که حالا در سطح خیلی خوب بازی کرده ایستاده است. پای پای غلبه ها دارد. یگان دسته نیست این زمان در لیگ عالی مملکت که اگر ما تنها 5 بازی اخیر را نظر بندازیم در هر 5 بازی اخیر پیروزی داشته باشد. حتی استقلال از 5 بازی اخیر یکیش را با مساوی انجام داد. ما از با حاصلات همون گلی که به خاطر آوردیم با سبب همون گل اونجا بازی مساوی شد. ریگارتادا از 2 مساوی دارد با خوجند 0-0 و با اسخات 2-2. بعدا حاصلات زینه چهارم در 5 بازی اخیر 2 غلبه و 2 باخت و 1 مساوی دارد. مغلوبیت از پرواز بود و همچنین از ریگارتادا است. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه
و بعداً البته دستای دیگره که باز در 5 بازی اخیر نتیجه خیلی و خیلی بد دارند. حتی دستایی که در 5 بازی اخیر تنها یک امتیاز گرفتند، برای مثال سردار و استرافشان که در 5 بازی اخیر یک مساوی و 4 مغلوبیت دارند و 4 مغلوبیت هر دسته شکست های پای و پای تو هستند. برتا با خطی هجوم با حمله متوجه میگرده، مکامت وارد جریمه گاه میگرده جوزف ضربه و این حالت برطرف می شود و حمله نوبتی شهرام سلیمانوف. برتا بیا با داخل جریمه گاه، صلاح‌الدین ارگشف مبارزه برد، کوشش کرد برای به توپ رسیدن، موفق نشد و بعدا مبارزه ادامه یافت برای برگرداندن توپ. مبارزه بردن فوتبالبازان حوصلات اما موفق نشده. سرگئی اسکانیان اوسه برداشته است. و ما حالت برخورد اسکانیان رو با فوتبالباز حوصلات میبینیم و میتوان پای برد که در کدام حالت و برای چی اوسه برداشت سرگئی اسکانیان با برته گیاشی برخوردی و درناک شد. محمد جان ناسکوف و همچنین بازیگر دسته حوصلات دو نفر دو توپ را قاپیدند. و معلوم شود که توپ قاپیده محمد جان ناسکوف توپی درست بوده است، چون اوت به نفع دسته وحش می باشد. حمله نوبتی و محمد جان ناسکوف این وضعیت را برطرف میکند. امروز محمد ناسکوف بسیار کار زیادی خواهد داشت، چون که بر مقابل صلاح‌الدین ارگشف بازی میکند. بر صورت صلاح‌الدین ارگشف از آن فوتبالبازانی است که تکنیک خوب هم دارد، یعنی میتواند یک به یک گذرد، اما تا همین دم محمد جان ناسکوف از بوده کار خود برآمده ایستاده است. تو قریب نیم ساعت که سپری گردید تا همین دم با صلاح‌الدین ارگشف امکانیت ضربه‌زنی را نداده است محمد جان ناسکوف. ضربه اجرا می شود، امکانیت ضربه‌زنی داده شد و فریدون شریفوف ضربه زد، اما ضربه اجرا کرده فریدون نادقیق رفت، از پهلو دروازه بیرون از میدان شد. هجوم نوبتی، مبارزه خوبی ساناتولو اسماعیلوف در حمله، ولی دو بازیگر خط دفاعی دسته حوصلات توانستند از او برطرف کردن این وضعیت برایند.
کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است دوستان عزیز. و یک تنفس برای نفس لازم کردن برای آب نوشی و باز در این حالت سرمربیان میتوانند دستور سپارش رو بدن. بار دیگر ما با گل متوجه میشویم. حرکت های سرگئی اسکندیان اینجا موقع خالی مونده بود در کنار خط دفاع و عموما بینید که دو بازیگر در تنهایی رفتند. بر مقابل اونها تنها یک نفر ژان گاتین مبارزه برد و سرگئی اسکندیان ضربه زد. هرچند ضربه زده یا با گل انجام نیافته باشد هم در برگشت توپ قرار داشت. نوردین همراه خلوف و او این وضعیت را با گل انجام داد. بسیار آهسته به خط دفاع حرکت کردند بازیکنان دسته خوسیلوت. در لحظه تکرار ما مشاهده میکنیم که چگونه فوتبالبازان آهسته تا قدم مانده به خط دفاع برمیگشتند. شاید اگر زودتر حرکت میکردن حتی این وضعیت را برطرف هم میکردن. ضربه به خط هجوم. فردون شریپوف و توپ را گرفت ولی قاعده باز اینجا ویران شده است. ما میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم که چگونه مبارزه برد اینجا احتم نظر. ارسال به داخل جریمه گاه. مبارزه میبرند و توخیر تلاش میکنه بازیکنان دسته وحش، اما در اینجا قاعده بازی ویران شده است. به خود افساید. سرگئی اسکندیان پاس خیلی خوبی و با خط هجوم امکانیت از سنت الله اسماعیلوف. ضربه به خط هجوم. پاس نوبتی به مرکز میدان. پاتریک دنجر پاس به قیب. با هجوم پیوست می شود عثمان قاسم. فردون شریپوف. بورتی بر توپ به کنار. شهرام سلیمانوف آنجا با توپ.
پاتریک رودولف ضربه و این حالت با وضعیت استانداردی یعنی ضربه کنجی جنبست می شود. حتی بینبتی امکانیت برای گل زدن و برای چی؟ در تنهایی مون در داخل جریمه گاه بازیگر دسته حاصلات جولیو سالنانی. او در تنهایی بود. بینید تنها بود. برایش تنها لازم بود که ضربه درست را به طرف دروازه اجرا کند و خلاص، ولی این بازیگر نتوانست. ضربه کنجی پرتاب به داخل جریمه گاه و این وضعیت برطرف می شود. فرصت خیلی خوب اکنون پیدا می شود برای بازیگران دسته حاصلات. صلاح‌الدین ارگاشف. صلاح‌الدین سه نفر با مبارزه برند. ضربه میزند صلاح‌الدین ارگاشف. اصلا صلاح‌الدین ارگاشف اینجا حق است. برای چی پاس به او داده نشد در لحظه که فرصت 100% بود. اونجا پاتریک رودولف بود اگر خطا نکنم. هنگامی که دو نفر در نزدیک بودند، اما صلاح‌الدین ارگاشف در تنهایی قرار داشت. برای چی پاس داده نشد در همون حالت؟ فرصت بهترین پیدا میشد برای زدن گل. بالا دیمیترو فاستوف با عقب رفته از ورزشگاه بیرون میرود. شهرت المرادوف پاسیو با صلاح‌الدین ارگاشف. ارسال صلاح‌الدین ارگاشف با داخل جریمه گاه بلندتر است. پس به کنار. ایسال به خطی هجوم. سرگی اسکانیان در آنجا مبارزه برد. او و سناتالو اسمالیف موقع خود روی خود کنارهای بازیشان روی وضع کردند. شهرت المرادوف ضربه یا و به نتیجه این ضربه جنبست می شود. امکانیتی نوبتی و دروازه‌بان اینجا به خطا توپ را نگیرد. فرصت خوب اصلا به وجود آمد. ضربه حوصله دور را این ضربه خیلی قوی اجرا کرده شد، اما بلندتر از دروازه. نوبسته از این کوشش خوب بود.
حمله خوبی دسته حاصلات صلاح‌الدین ارگشف امکانیت 100% گلزنی صلاح‌الدین ضربه و او فقط گل‌های زیبا میزند فقط از فاصله دور 1-1 به او عجایب نیست عموما اگر جدی گویم فرصت 100% گلزنی و صلاح‌الدین ارگشف چنین امکانیت ها رو باید عموما نه تنها دیل خوب بزرگی که در جای آن پیدا میشد باید این فرصت رو خیلی زیاد قدر میکرد چون که از این دیده شاید در نیمه اول که فرصت 100% گلزنی دیگر پیدا نشود دمیتروف استف از موقع خود بیرون برآمد کنج ضربه زنی رو محدود کرد موقع رو تنگ کرد برای صلاح‌الدین ارگشف و بازیگر مذکور 1-1 را استفاده نکرد تام نظرف توپ را به نظارت وحش برمیگرداند نورالدین همراقلوف مبارزه ایو شرف سلیمانوف فریدون شریپوف جوزف اکامادی توپ به داخل جریمه گاه باز یک وضعیت دیگر خیلی خوب گلزنی نورالدین همراقلوف نورالدین ضربه و گل افساید باز هم افساید اما نورالدین همراقلوف امکانیت خود را خیلی خوب استفاده برد دروازه‌بان را فریب داد یعنی توپ را گرفت دروازه‌بان به کنج دیگر ضربه را انتظار بود تو فوتبالباز مذکور نورالدین همراقلوف باشد توپ را به کنج نزدیک دروازه زد بسیار خوب این وضعیت را استفاده کرد و بیاد ما متوجه شویم خوب اینجا با احتمال زیاد افساید بود هنگام پاس دادن نورالدین همراقلوف در حالت نابازی بود یعنی دوور این وضعیت رو بسیار خوب دوور کنوری بسیار خوب مشاهده کرد لحظه پاس دادن به نورالدین همراقلوف رو مشاهده نمود و افساید را به قید گرفت اینجا هم افساید بود ضربه نوبتی به نیمه میدان حاصلات مرزا در مرکز برای گرفتن توپ و توپ در نظارت بازیگران دسته وحش است چهار دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسمی اولی دیدار
Усман Касим. Пас ба канор. Салодин Эргашев. Добро бақӣ бармегардонад. ҳамла идома хоҳад кард. салоҳиддин Эргашев имконият меҷӯяд барои зарбазанӣ. зарба мезанад ва бозам дарвозабон ин вазиятро бартарраф мекунад. имрӯз дарвозабон Димитров Астов дар ҳолати хеле хуби варзишӣ қарор дорад. ҳуҷуми навбатӣ Фаридун Шарипов. Фаридун Шарипов. Партабиё ба канор. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо тавонист дар дохили ҷаримагоҳ Сергей Яворский ин вазиятро сари вақт бартараф созад. Шаҳром Сулаймонов. Тӯбро аз назди поёю Антон Саминҷамин мегирад. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Фахш. Атам Назаров. Партабиё ба канор. Фаридун Шарипов. Партабиё ба канори рост. Акомади. Пасиё ба Патрик Рудолф. имконияти зарбазанӣ меҷӯяд ин бозигар. тӯб дар назорати футболбозони Осиёт боқӣ мемонад. Салоҳиддин Эргашев. ду нафар бар муқобили ӯ ҳастанд. Салоҳиддин Эргашев тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ мерасонад ва Сергей Яворский. Нуриддин Амроқулов ва пас аз Санатулло Исмоилов муборизаи онҳо. тӯб дар назорати дастаи Осилот аст. тавонист баргардонад онро Усман Касим. Салоҳиддин Эргашев. Пасиё. Шуҳрат Элмуродов. Рудолф Патрик фиреб дод ду нафарро. тӯб дар назорати дастаи Осилот боқӣ мемонад. 30 сонаи дигар вақт то анҷоми қисми аввал. Фаридун Шарипов. паси Жангатен ба канор ва инҷо танҳо зарбаи кунҷӣ аст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Акомади. мехост як нафарро фиреб бидиҳад вале муваффақ нашуд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти хеле хуб. зарба. ба ҳамин тариқ дӯстон арҷманд қисми аввали рақобати дастаи Фахш ва Осилот ба анҷом мерасад. ҳисоби нимаи аввал 1-0 ба нафи дастаи Фахш аст. Нуриддин Амроқулов дар дақиқаи 19 ягона голи қисми якумро ба ҳадаф расон. шуморо дар нимаи дуввум дар бахш арена интизори бо он бошед.
بازی خواهد کرد و غیر از او باز یک خودبازیگر تونی بیکاتال به میدان آمد. تونی بیکاتال تحت رقم 3 در قسم دوم بازی را ادامه خواهد داد. حساب 1-0 بر دوستان ارجمند به نفع دسته وخش و یگانه گل را نورالدین همراقلوف به ثمر رساند. حملهگری دسته وخش اونجا حتی نظر و سانتالو اسماعیلوف از میدان گرفته میشوند دوستان عزیز. ماز به جای اونها تونی بیکاتال و 36 رو وارد میدان شدند. اونجا سرگئی تسکانیان حمله را تقویت بخشید، با داخل جریمه‌گاه رفت، ضربه زد، تو به ستون دروازه رسیده به نزد نورالدین همراقلوف برگشت، یعنی او در برگشت توپ قرار داشت و توانست ضربه خود را با گل انجام بدهد. دلیر عزیزوف اینجا خطا میکند و بعدا خطای خود را جبران هم کرد. 1-0 و با من حساب کنون قسم دوم آغاز می شود. در نیمه دوم کوشش های فوتبالبازان دسته اوسیلوت برای حساب برابر کردن می توانند بیشتر باشند، چون که در نیمه اول هم چند فرصت گلزنی را پیدا کردند. علل خصوص می توان به خاطر آورد که چگونه سعودین ارگاشف امکانیت داشت، یک امکانیت 100% گلزنی و باز یک فرصت دیگر هم بود، ولی اونجا از کنج محدود ضربه زد. خلاص دو امکانیت بودند، یکی از اون فرصت 100% گلزنی بود. توجه میکنیم بین اوجا پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت خیلی خوب گلزنی، ولی این وضعیت استفاده کردن نشد. تا گفتم دو تغییرات در دسته وخش. این دسته باعث میزبان در رقابت امروز است و بیایید ما بار دیگر شما را باید دسته شناس کنیم. توسط کنار حمله خیلی خوب بود، تنها لازم بود که اینجا ضربه به طرف دروازه درست اجرا کرده شود. دیمیتروف استوف رقم 16 دروازه‌بان. بازیگران دیگر رقم 73 الشیر براتوف، رقم 19 احتم نظرов بود که به جای رقم 2 سیووش اسرورov به میدان آمد. رقم 13 سرگئی یاورسکی، میکیتا تدارکوف رقم 9، رقم 10 بنجامین امپونسا به جای سانتالو اسماعیلوف به میدان. بازیگر تحت رقم 3 تونی بیکاتال آمد. رقم 23 محمد جان اسکوف، 81 طاهر جان تقوی‌زاده، 3 نورالدین همراقلوف و 97 سرگئی تسکانیان. این هیئت دسته وخش برای قسم دوم رقابت است. با دو تغییرات فوتبالبازان این تیم به نیمه دوم وارد شدند و اکنون میتوانیم هیئت دسته اوسیلوت را نظر اندازیم. اینجا یگان تغییرات به فرق از نیمه اول نیست. دلیر عزیزوف دروازه‌بان، رقم 1 رقم 3 ژان گاتندی، رقم 45 عثمان کاسیم، 4 رودولف پاتریک، 24 بورتینی گیاشی. هرچند رودولف پاتریک در پروتکل خود در فهرست فوتبالبازان سرگئی تسکانیان کورتیزر میگیرد. در فهرست بازیگران نامنویس شده به این رقابت و من در پروتکل اساسی این رقابت دفاعگر نوشته شده باشد هم، ولی ما که میدانیم رودولف پاتریک البته فوتبالباز خطی هجوم است. خوب 24 بورتینی گیاشی، 6 انانی جولیوس، 8 فریدون شریپوف، 70 شهرام سلیمانوف، 10 جوزف اکومادی، 77 شورت البرودوف و رقم 80 صلاح‌الدین ارگاشف. به عوض کردن یگان فوتبالباز در قسم دوم رقابت بازی را آغاز کردند فوتبالبازان دسته اوسیلوت. این زمان وخش در هجوم قرار دارد. طاهر جان تقوی‌زاده ارسالی به داخل جریمه‌گاه و امکانات ضربه زنی هم پیدا شد. در طرف دیگر میتواند توپ را محمد جان اسکوف گیرد، ولی اشاره می شود که افساید است. دوران بازی امروز را با شما شروع میکنم. این بازی را خورشید دادوبایف حکمی میکند. با از یک کنار نسیم جان منصورov و از کنار دیگر منیر خان اشورov کمک میرسانند. داور احتیاطی رستم نورماتوف است. در حجره ور گلمرودی سعدالله و دلشده رحمانوف قرار دارند. همچنین پرویز یعقوب جان کمک رسانی آنهاست. ناظر داوران حیبالله نرزاللهیف و کمیسر بازی سهراب حمیدوف. سیاوش اسرارov ضربه یو به خط هجوم. مبارزه خوب در حمله ادامه دارد. محمد جان اسکوف پاسیو 9 دقیق رفت این پرتاب. شهرام سلیمانوف
حمله نوبتی ضربه از فاصله دور و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون میرود. ضربه نوبتی به خط حمله. اینجا سعودین رگاشف مبارزه میبرد برای گرفتن توپ ولی موفق نشد و حمله نوبتی خوفناکی دسته وحش سرگئی تکنیان الکی فوتبالبازان خط دفاعی اوسیلات برگشتن. این وضعیت برطرف شد. فریدون شریپوف ارسالی به خط هجوم. اونجا سیاوش اسراروف. البته چنین حالت‌ها را سیاوش اسراروف با تکیه به تجربه بویغنی خود برطرف خواهد کرد. فریدون شریپوف نوبتی توی جان تقای زاده پاسیو امپونسا بنجامین توپ رو به کنار راست میرساند ولی این وضعیت رو ژان گاتین برطرف کرده. حمله رو ادامه میدهد این بازیگر در مرکز میدان. تونی بیکاتال توپ رو گرفته خیلی حمله خوب را تشکیل میکند. تونی بیکاتال سه نفر رو فریب داد ولی نفر چهارم که عثمان کسیم بود اجازت نداد تونی بیکاتال را تو از او بگذرد. بازیکنان ذخیره هم آماده میشوند. آهسته بدن خود را گرم میکنند در ادامه پس از دقیقه 60. البته آنها میتوانند وارد میدان شوند با قوه تازه با سرعت بلند و بازی تاثیر برسانند. با ما گل یگانه رقابت نشان داده می شود که گفته امامراد نوردین هم را خلو و ثمر رساند.
حمله خوب محمدجان نسکف میخواست البته توپ را به داخل جریمه درست و دقیق برساند، ولی سرعت توپ بلندتر بود. باز یک حالت دیگری بود که به برای جمع بحث کرد. هجوم نوبتی دسته وحش پس به سرگیچکنیان یک نفر رو فریب داد، ولی به موقع ضربه زنی برآمد ضربه زدن نتوانست. عثمان کسیم از میدان گرفته شد. برکت الله نعمت زاده به جای به میدان آمد تحت رقم 5. این فوتبالباز در میدان هنرنمایی خواهد کرد. اولین تغییرات در هیئت دسته حاصلات. آغاز حمله دسته وحش پس به خط هجوم نوردین ابراخالوف مبارزه را ادامه میدهد، ولی اونجا دلیر عزیزوف از موقعش بیرون برآمد، این وضعیت را برطرف کرد. بسیار تلاش خوب سرگیچکنیان در یک حالت و توپ را گرفت از نزد پایهای رقیب. محمدجان اسکوف مبارزه یا توپ در نظارت فوتبالبازان حاصلات است، پس به پاتریک رودولف و این حالت هم به برای جمع بحث می شود. بر توپ به خط هجوم سلادین ارگشف توپ را به داخل جریمه گل میخواست برساند، ولی اینجا او هم به مقصدش نرسید. فردون شریپوف، ژان گاتین، پس به کناری راست یک حمله خوبی فوتبالبازان دسته وحش محمدجان نسکوف اونجا مبارزه را ادامه میدهد، ولی توپ از میدان بیرون می شود. حمله حاصلات شرایط المرادف پس به کنار دوباره شروع میکند که افساید. خب تغییرات نوبتی اینجا سرگیچکنیان از میدان گرفته می شود و به جای فوتبالباز دیگر چرنی کاستیانتین وارد میدان می شود. این تغییرات در دقیقه 61 بازی است و
برنده در میدان البته اون تغییراتی که قبلا بود، یعنی به میدان آمدن برکت الله نعمت الله زاده را اشاره کرد و به ما در لحظه تکرار آفساید نشان داده شد. به عمل نوبتی متوجه می شویم. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و مبارزه در داخل جریمه‌گاه اصلاحات ادامه دارد. تونی بکتل مبارزه یا نه، این بنجامین امپونسا بود. بسیار مبارزه خوب برد. جان تقایزاده امکان ضربه زنی جست، ولی چنین فرصت برای او داده نشد. مبارزه برد میکیتا تاتارکوف برای گرفتن توپ. خب تغییرات نوبتی الشهر برای توپ از میدان گرفته می شود. بازیگر تحت رقم 25 بهروز خوجایف وارد میدان می شود. فوتبالیست مذکور میتواند موقع در خط حمله گیرد و برای موفقیت خود تلاش و جهد تکاپو بنماید. صلاح‌الدین ارگاشف پاتریک رودولف مبارزه برد در خط حمله برای گرفتن توپ آماده بود. حمله نوبتی بسیار هجومی خوب. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. نورالدین همراه خلوف ضربه و توپ پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می رود. در طرف دیگر اونجا محمد جان نسکوف بود که می توانست این وضعیت رو شاید درست استفاده بنماید، چون در موقع خوبی ضربه زنی قرار داشت، ولی پس به او داده نشد. حمله نوبتی نیکیتا تاتارکوف و بنجامین امپونسا فرصت می‌جوید برای ضربه زدن. ضربه میزند و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کرد. علی عزیزوف بسیار سیو خوبی دروازه‌بان دسته حوصلات. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم به این فرصت.
پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ضربه اجرا می شود و دلیر عزیزوف اینجا هم در موقع درست قرار داشت، توانست این وضعیت را برطرف سازد. در اولو هم را آغاز میکند. شهرام سلیمانوف از مرکز میدان توپ را میگذراند. هجوم خوب، حمله 4-4 است. میتوان با سرعت بلندتر این هجوم را ادامه داد، ولی در برابر سرعت بلند باید پاس دقیق هم داده شود. هجوم نوبتی، فرصت خیلی خوب است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند برابر می شود. 1-1 رقصای لیگنران دسته اوسیلات و حساب بازی برابر مساوی 1-1. جولیوس آنانی بازیگر در رقم 6 در دقیقه 67 توپ را به دروازه وارد می‌گرداند. نتوانستند در خط دفاع با باوری بیشتر شاگردان جلال‌الدین مجیدوف بازی کنند و ما میتوانیم بازیگر توجه کنیم. اینجا آفساید نبود. از کنار پرتاب به داخل جریمه‌گاه، دفاعگران نتوانستند تو خیر حرکت کنند. اینجا سروش اسلاروف همراه با جولیوس آنانی حرکت داشت و پیش دستی کرد. جولیوس آنانی او توپ را به دروازه وارد نمود. جان تقای زاده پرتابی به کنار. مخلصان دسته اوسیلات بعد از گلی این تیم خیلی فعال میشوند و اکنون دسته اوسیلات امکانیت حتی پیدا میکند برای پیروزی را آماده است آوردن. دسته وحش تا همین چند فرصت خیلی خوب گلزنی به وجود آورد ولی استفاده نشدن اون امکانیت ها. میتوان تخمین زد که در ادامه هم باز دسته مذکور امکانیت های گلزنی پیدا میکند. هجوم نوبتی، حمله خوبی دسته وحش توسط کنار راست ادامه دارد. پس به داخل جریمه‌گاه و ژان گاتین او آماده است برای برطرف کردن این وضعیت. دو نفر پریسینگ میکند و ژان گاتین از اودای پریسینگ برآمده توانست. وحش حالا فعالانه فشار میآورد ولی بازیگران دسته اوسیلات از اودای این فشار برآمدند. پاتریک رودولف خطا میکند در پاس دادن. تارکوف در نزد توپ ارسالی میکند به داخل جریمه‌گاه. یافورسکی ضربه میزند و توپ اینجا بالاتر از دروازه رفت.
Davir Azizov. Zarbayu ba markaziy maydon. جوابی دسته حاصلات پس به کنار جوزف اکومادی با توپ. اکومادی حرکتی به مرکز ضربه و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می رود. بسیار فرصت خوب به وجود آمد. تنها در استفاده هم کمی خطاگی بود وگرنه امکانیت بهترین برای زدن گل نوبتی. Faradin Sharipov. فرصت خوب استاندارده. اینجا سرول کمک پیزشکان البته به بازیگر دسته اوسیلو به بازیگر دسته بخش. توپ داخل جریمه گاه فرصت خوب ضربه زده می شود ولی باز هم توپ به دروازه وارد نشد. حالا نوبتی محمد جان اسکاف پاس به مرکز.
فریدون شریپов. پاسیو جوزف کومادی توپ را میگیرد. امکانیت خوب گل زدن. ضربه و گل. جوزف کومادی دوستان ارجمند با پای چپ ضربه به گوشه بالای دروازه میزند که دروازه‌بان از اوده برطرف کردن یا نبرآمد. حساب رقابت 2-1 به نفع دسته حاصلات. مخلصان شاد و مسرور هستند. مخلصان دسته حاصلات که پس از 1-0 دسته اونها توانست برگردد. خیلی گلی زیبا. مشاهده کرد که دروازه‌بان ملکه افتیده ایستاده است. ضربه به گوشه بالای دروازه اجرا نمود که این ضربه را دروازه‌بان برطرف کردن نتوانست. حمله خوبی دسته وحش پرتاب به داخل جریمه. گاه امکانیت زدن گل و باز همین امکانیت استفاده نمی شود. پاتریک رودولف کومادی شورت المرادوف پاسیو با داخل جریمه گاه. شهرام سلیمانوف اوسیب دارد. خورشید دوبویف دوباره این بازی به نزدیک میآید. دختران رو جر میزنند و از دختران خواهش میکنند که بیرون از میدان به حکومت رسانند. بازیگر با فرصت 100% گلزنی دسته وحش متوجه میگردیم. بهروز خوجایف بسیار امکانات خوب داشت ولی نتوانست به طور ضروری او به توپ رسد. جمعین نوبتی شهرام سلیمانوف ارسالیو و این وضعیت با ضربه کنجی جمع بس می شود. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اضافی در قسم دوم باقی مانده است. حساب بازی 2-1 دوستان ارجمند.
با یک گلی که بازیکنان دسته وحش با کوشش نوردین امراقلوف در قسم اول زدند. فوتبالبازان اوسیلو در نیمه دوم با 2 گل جواب گرداندند. گلی که میتواند در نهایت غلبه آور شود بار دیگر به ما پیشکش گردید. پاتریک رودولف پرتابی به داخل جریمه گاه. نوردین امراقلوف مبارزه را ادامه میدهد و اینجا دلیل عزیزوف خطا میکند. توپ رو از موقع خط جریمه گاه دور کرد. حمله نوبتی سعودی نرگشف با توپ ضربه میزند و دروازه‌بان این ضربه را برطرف کردن توانست. جان تقایزاده از یک نفر توپ را گذراند و بعدا اینجا تنها اوت است و خلاص. حمله نوبتی دسته حوصلات. ولی اینجا آفساید بوده است. Jaworski. دروازه‌بان به خطا توپ را گرفتن توانست. در دور مذکور دوستان ارجمند خوجند روشن برخشی و پروز بازی خود را دیروز برگزار شوی بازیشان دیروز در نظر بود. خوجند توانست بر مقابل روشن بازی خوب نشان بدهد و غلبه بسیار مهم را برای خود به دست دارد. حمله نوبتی توسط کنار تونی بیکتل.
با حساب 4-1 توانست دسته خوجند دسته روشن را شکست بدهد. در مرکز میدان مبارزه خیلی خوب و اینجا قاعده بازی ویران می شود. بله دوباره می تواند کارت زرد هم نشان دهد. امروز دوستان عزیز ما بازی دستای وحش و حاصلات را متوجه هستیم که از اول یعنی هنگامی که تقویم بازی رو معلوم کرده شد در اول موسم برگزار شوی این بازی با پاگو در نظر بود، یعنی روز 17 می و همچنین استرافشان و سردار هم باید بازی خود را برگزار نکردند و بازی اونها پاگو دایر می شود. و تو با داخل جریمه گاه بازی دیگر این رقابت دستای از خط و استقلال است که حالا آغاز شد. یعنی این بازی ساعت 7 بیگا آغاز شویش در نظر بود که یلکه این رقابت هم آغاز شد و جریان دارد. پس به خط هجوم فرصت خوب میتواند پیدا شود. پس نوبتی به خط هجوم پرتاب با کنار راست توسط همین کنار حمله ادامه دارد. پرتاب به محمد جان است که فرستاد به داخل جریمه گفت و این حالت خیلی خوفناک بود که دلیر عزیز اون را برطرف کردن توانست. همچنین دوستان عزیز کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا بازیش را با ریگارتا دست دوئل کرده ایستاده است و این بازی هم جریان دارد. پنج دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم دومی دیدار. سیووش است را یاورسکی سال بعد داخل جریمه گاه
Ас ба хати ҳуҷум. То ҳанӯз замин ҳамла хавфнок аст. Ҷулиус Санани зарбаю ва тӯб аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун меравад. бозиҳои даври даҳум дӯстон азиз рӯзҳои 22 24 ва 27 май баргузоршавиашон дар назар аст. равшан бар муқобили Сардор, Парвоз бар муқобили Эсхата ва рақиби дастаи ҳосилот дар даври навбатӣ Барқчӣ хоҳад буд. рӯзи 24 май ин даста бо дастаи Барқчӣ бозӣ мекунад. вақт бошад дар ҳамин рӯз бо дастаи Хуҷанд дар сафар бояд бозиашро доир намояд. ғайр аз ин бозиҳое ки аллакай гуфтам, боз Регарта азиз Равшан ва Истиқлол бо клуби марказӣ Варши Артиш ба майдони рақобат ворид мегарданд. Севош Асроров. Паси навбатӣ. имконият 100% голзанӣ, зарба ва гол! дар ниҳояти кор футболбозони дастаи Вахш аз ҳама имкониятҳои голзание ки ба вуҷуд оварданд тавонистанд дар дақиқаи 90 ҷамъи 4 бо кӯшиши Берӯз Хуҷаев тӯбро ба дарвоза ворид намоянд. ҳисоб баробар мешавад 2-2. метавонем борага мутаваҷҷеҳ шавем чӣ гуна Сергей Яворский мубориза бурд, чӣ гуна Муҳаммадҷон Насков дар канор хеле хуб талош кард ва ин вазъият бо голи бисёр муҳим барои дастаи Вахш ҷамъбаст мешавад. Берӯз Хуҷаев нафаре ки аз ҳайти захиравӣ вороди майдон шуд ва тавонист ин вазъиятро хеле хуб истифода намояд. Шарафҷон Солеҳов ба ҷои Салавиддин Эргашев ба майдон меояд. аллакай исмонаи охири рақобат ҳастанд. Шаҳром Сулаймонов бо топ. Йозеф Акомади. Партоб ба хати ҳуҷум. Акомади. тавсали канор. Шаҳром Сулаймонов. ирсолиё ва Яворский ин вазъиятро бартараф кардан тавонист. панҷ дақиқае ки довар зам кард, онҳо ҳам ба анҷом расиданд. Шарафҷон Солеҳов ӯ аз по меафтад. инҷо қоидаи бозӣ ба зидди ӯ вайрон шуд. ин вазъияти хуби стандарти аст.
محمد نصف از میدان گرفته می شود. بکناد هیتف به جای به میدان می آید. شهرام سلیمانوف با توپ. ارسال با داخل جریمه گاه. توپ از میدان بیرون شده است. خب دوستان ارجمند، رقابت دستای وحش و حاصلات که یکی از بازی‌های جالب‌ترین در دور نهم لیگ عالی مملکت بود، همین طریق به حساب مساوی 2-2 جنبست می شود. حاصلات از اینجا یک گل میگیرد و ایسا این زمان ایسا به امتیازهای این تیم، خود امتیازهای این تیم این زمان 15 خال هستند و دسته وحش باشد اکنون 12 خال میگیرد و شماره خود را برابر میکند با دسته خوجند. 2-2 دوستان ارجمند، این بازی همین طریق مساوی جنبست می شود. ما هم همینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.